We are happy to bring to you tonight the performance of Medai Peshudu by all women group from Tamil Nadu. This group of women are professional theatre artists who daily perform in the traditional genre known as Isai Nadakam. They all belong to different drama companies and perform throughout the year. The winter is their off-season, and during this time, for the last 3 years, they have been coming together as a group to learn new plays and develop new plays around women-centered themes. And this year, they are launching their own women's company with this new play. So far, they have 2 plays, and this is the second one. The play itself is a new look at old stories. It's performed in their own style, which is musical theatre or opera. Isai in Tamil means music. Natakam, of course, means natak. These are the same traditional stories which they normally perform, but with a new twist, what one might call a feminist perspective. The first story from Ramayana takes up the story of Tataka, whom we normally perceive as a demoness who is destroying the yajna of the rishis and is destroyed by Rama. But here you will see Tataka in a new light, the chieftain of a forest tribe who is only keen to protect her beloved forest environment and engages Rama in debate, asking him why he invades her forest which she is trying to protect. The debate is conducted in the traditional Tamil verse known as Chandam. In the second story, the story of Amba, Ambika and Ambalika, which is well known to all of you, we see the plight of Ambai, who is rejected first by Bhishma and then by Salvan, her lover, because he feels it is against Kshatriya Dharma to accept a woman who has already been won by another Kshatriya. Tortured, Ambai expresses herself saying that in this society a woman is like a ball tossed between 2 men and finally decides to take her revenge as a man. This play is performed in a grand epic style in period costume using some of the favorite lyrics of the 60s and 70s. The third story, Nalayini, the famous Pativrata who sacrificed everything for her husband to the extent of carrying her husband after he became a leper in a basket on her shoulders to visit the house of a prostitute. In a patriarchal society, Nalayini is always held up as the perfect Pativrata. But here it's played as a rip-roaring comedy with lots of irony and very ironic rendering of sentimental songs. It's a complete send-up. The links between these 3 diverse stories are by the traditional narrator and the clown. With humor, satire and a fast pace, they keep it going. They ask questions, they make you think, they twist the story, they argue. You'll get insights into the lives of actors, you'll get comments on the present social and political situation. The 2 of them each tries to take the story in his own direction, and in the end they make you think about the issues. They have license to make fun of everything, including themselves. The 3 stories epitomize 3 different rasas: Veera, Shoka and Hasya, all by a group of women, professional artists from Isai Nadakam style. Friends, Medai Peshudu.
நெஞ்சுகலந்த வணக்கம். இப்பொழுது வெண்பாக்கம் ஸ்ரீ பாரத மாதா பெண்கள் கலை குழுவினரால் சென்னை மௌனக்குரல் இணைந்து வழங்கும் 3வது மேடை நிகழ்வாக மேடை பேசுவது என்ற நாடகம் நடைபெற இருப்பதால் அனைவரும் அமைதியாக இருந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வணக்கம். Yala de Kailala.
சொல்றாங்க. ஆகையால் மகாஜனங்களே, இந்த கதையில எந்த குழப்பமும் வராம நல்ல முறையில் இந்த கதையை வழிநடத்தி நான் சொல்றேன். அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே, முந்தி முதலாக விஸ்வாமித்திரர் செய்த யாகத்தை தானே இந்த நாளைக்கு தடை செய்ததால் ராம லட்சுமணர் வேள்வி காக்க வரும் விதம் காண்க. அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே, நாட்டுக்கு மழை வேண்டும், நாட்டுக்கு மழை வேண்டும், நாட்டுக்கு மழை வேண்டும், காட்டுக்குள் முனிவர்கள் வந்தார்கள், காட்டுக்குள் முனிவர்கள் வந்தார்கள், காட்டுக்குள் முனிவர்கள் வந்தார்கள், காட்டுக்குள் முனிவர்கள் வந்தார்கள், புண்ணியம் தேடியே புண்ணியம் தேடியே புண்ணியம் தேடியே நல்ல யாகம் என்ற தீயை மூட்டினார் இங்கே, யாகம் என்ற தீயை மூட்டினார் இங்கே, அயோத்தி மன்னரின் மைந்தர்கள், அயோத்தி மன்னரின் மைந்தர்கள், அயோத்தி மன்னரின் மைந்தர்கள், அயோத்தி மன்னரின் மைந்தர்கள், நல்ல காவலாய் வில்லேந்தி நின்றனர் இங்கே, காவலாய் வில்லேந்தி நின்றனர் இங்கே, காவலாய் வில்லேந்தி நின்றனர் இங்கே, காவலாய் வில்லேந்தி நின்றனர் இங்கே, ஐயோ யாரும் இங்கு நடக்கவிருக்கும் யாகத்திற்கு யாதொரு இடையூறும் ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாக்க வேண்டி வந்திருக்கிறோம். தம்பி லட்சுமணா, அண்ணா, விஸ்வாமித்திரர் யாகத்திற்காக வந்துள்ளோம். அங்கு யாகம் நடந்து கொண்டு வருகிறது. அங்கு நாம் இருவரும் சென்று காவல் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். அப்படியே புறப்பட்டு போகலாம். மாநிலர்கள் யார் அவர்கள்? எங்களுக்கே யாரும் தெரியாதம்மா.
அடாத பேசுகிறாய். பெண்ணை உன்னை நான் சும்மா விட்டேன். போ, ஓடி போ. அண்ணா, வீண்வாதம் எனக்கு பிள்ளை எடுக்க தொடர்ந்து நம்மை வந்து ஆகட்டும். இந்த வீரம் முன்னருக்கு எந்த வகையில் வந்தது? நான்
பண்ண எல்லாத்தையும் நீ தான் செய்த. சும்மா வாய மூடிட்டு உள்ள போறேன். உள்ள போறேன். சாப்பாடு தயாரா? ரெடி. மகாஜனங்களே, இப்ப போய் மகாஜனங்களே பார்த்து வரேன். போடா. மகாஜனங்களே, இவ்வாறாக ராம தாடனை வதம் செய்து விஸ்வாமித்திர வேள்வி நடத்தின வழி செய்தார். இதோட இந்த கதை முடிந்தது. அப்பாடா. ஆமா, நான் கதை பண்ணி வச்சேன். என்ன அடப்பாவி. சாப்பிட்டதும் சாப்பிட்டாதமா ஓடியாருனப்பா. நான் இதோட கதை முடிஞ்சு போச்சு. 1.25 மணி நேரம் நடத்துறது வந்து இது 1 மணி நேரம் கதை கூட ஓடிருக்குள்ள நாடகம் முடிஞ்சு போச்சு சொல்றியா? ஏமா உனக்கு டைம் இருக்குதாப்பா? அண்ணே, மணி ஆனா எனக்கு என்ன, கதை கூட எனக்கு என்ன, கதை முடிஞ்சு போச்சு. கதை முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப விடு, நான் ஒரு கதை நடத்துறேன். நீ நடிச்சு யார் பாக்குறது? நீ நடிச்சே எல்லாம் பாக்குறாங்கன்னா நான் நடத்தினவா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படி என்ன கதை நடத்த போற? அண்ணன் எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த காடு அப்பு வில்லு சந்தடி இதையே பாக்குறது? இதெல்லாம் விட்டுட்டேன்னு நல்ல ஒரு காதல் கதையா காதல் கதையா? நான் ஆம்பளைன்னு காதல் நான் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். காதல் கதையா பண்ணணும். அப்பதான் ஜனங்க விறுவிறுப்பா சுறுசுறுப்பா பாப்பாங்க. அண்ணே உங்க புள்ளாவை கொஞ்சம் கொடுங்க. புள்ளாவை கொஞ்சம் போடுங்க. அண்ணே வந்து பாருங்க காதல் கதை. அண்ணே அத பிடிங்க அண்ணே. ஜனங்களே நம்ம ராமாயணம் பார்த்திருப்போம், மகாபாரதம் பார்த்திருப்போம், பவளக்கொடி பார்த்திருப்போம், கள்ளி அரசாணியும் பார்த்திருப்போம். ஆனா அம்பாவை பார்த்திருப்போமா? பார்த்திருக்க மாட்டோம்.
போங்கண்ணே எங்க போய் மூட்டுறீங்க? அம்பான்னா ஒரு பொண்ணு நாட்டு ராணி. அப்ப கதையை தான் இப்ப சொல்ல போறோம். உட்காந்து பாரு. உட்காந்து பாரியா? அதுல வருது காதுலே வருது. உத கொடுத்து வருமா? அடி கொடுத்து வரும். உட்காரியா? அன்பார்ந்த பெரியவர்களே, முந்தி முதலாக சுயவரத்தில் சால்வன் முதலான அரசர்களை வென்று காசிராஜனின் பெண்களை 3 பெண்களை சிறையெடுத்து வந்த தம் தம்பி விசித்திரேஸ்வரனுக்கு மனம் முடிக்கவே பீஷ்மர் சபைக்கு வரும் தினம் காண்க. எனது கடமையை பற்றி சிந்திக்கவே இல்லையே நீ. காதலித்தவனையே கைப்பிடிக்க வேண்டியது எனது கடமை அல்லவா? என்ன காதலிக்கிறாயா? யாரை? மல்லை முல்லை செந்தக வாசத்துடன் தம்பாது மனது சுயவர மண்டபத்தில் மல்லை முல்லை செந்தக வாசத்துடன் தம்பாது மனது சுயவர மண்டபத்தில் மன்னாதி மன்னர் நடுவில் கொய்யாரமாய் ஒரு வீட்டிற்கும் என் உள்ளம் கவர் மன்னாதி மன்னர் நடுவில் கொய்யாரமாய் ஒரு வீட்டிற்கும் என் உள்ள கவர் போயிட்டு தோற்றும் போன அதிரூப சிங்காரம் சால்வன் என்றார். என்ன சால்வனா? காலமெல்லாம் ஒருவனை மனதில் நிறுத்திவிட்டு மாற்றாருக்கு மாலையிடுவது முறையாகுமா? மனதில் ஒருவனை நினைத்த மனப்பெண்ணே, மனம் கலக்க வேண்டாம். உன் மனம் போலவே மாங்கல்யம் உண்டாகட்டும். உன்னை அந்த சால்வ மன்னனிடமே அனுப்பி வைக்கிறேன். யாரெங்கே ரதம் புறப்பட தயாராகட்டும். இப்பெண்ணை சால்வ மன்னனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு வருவாயாக. அக்கா அம்பிகா, தாங்கள் விரும்பிய வண்ணம் தங்கள் காதலை கைப்பிடித்து மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் அக்கா. அக்கா அம்பாலிகா, அக்கா ஏதோ என்று தலைவிதிதான் நாங்கள் இங்கே இருக்கின்றேன். தாங்களாக பத்திரமாக சென்று வருகிறோம். தேவட்டி காலம் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. பெண்ணை சால்வ மன்னனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு வருவாயாக. தங்கள் மனம் போல மாங்கல்யம் அமைய போகிறது. தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே? ஆமா ஆமா, அங்கே உள்ள மகிழ்ச்சியிடவே மன்னவள்
தேன் துவையும் தேன்
என்பதில் ஒரு பலனும் இல்லை. ஓ பாவி, எது சத்திரிய தர்மம்? ஒரு சத்திரியன் கவர்ந்த பசுக்களை இன்னொரு சத்திரியன் மீட்பதில்லையா? இழந்த மண்ணை மீண்டும் வென்றதில்லையா? மாட்டை விட இந்த மண்ணை விட மதிப்பு குறைந்தவளா பெண்? உன்னினால் மறைக்க முடியாது. என் முன்னில்லாத போ. உன்னை காதலித்தேன் என்று சொன்னவுடன் என்னை உன்னிடமே அனுப்பி வைத்த அந்த பீஷ்மர் நல்லவர், உத்தவர், மகா புருஷர். அவரிடமே சென்று எனக்கு வாழ்வளிக்கும்படி கேட்கிறேன். உன் முகத்தில் விழிப்பது கூட பாவம். சுயவரம் தன்னில் நானோ அம்மையை பீஷ்மரிடமே ஒப்படைத்து விடு. அந்த பீஷ்மனும் இந்த சால்வனும் என்னை மாறி மாறி பந்தாக உருட்டுகிறார்களே. என் ஆசை கனவுகள் எல்லாம் சிதறி போய்விட்டதே. அம்மா வாங்க அம்மா, வரும்போது எத்தனையோ கனவு கண்டுட்டு வந்தீங்க. உங்க ஆசை இப்படி போகும் நான் நினைக்கவே இல்லைம்மா. வாங்கம்மா போகணும். சாலமன்னன் அப்பை தங்களிடமே ஒப்படைக்க சொல்லியிருக்கார். அப்பை ஏனைக்கு திரும்பி வந்தாய்? நீ என்னை இழுத்து சென்றதா? ஒருவர் மாறி ஒருவராக உரைப்பட்டு வந்தாரே. ஒருவர் மாறி ஒருவராக உரைப்பட்டு வந்தாரே. ஒருவர் மாறி ஒருவராக உரைப்பட்டு வந்தாரே. நான் உரைப்பட்டு வந்தாரே. ஒருவர் மாறி ஒருவராக உரைப்பட்டு வந்தாரே. நான் உரைப்பட்டு வந்தாரே. நான் தோற்றதற்கு தன்னை இழக்காமல் என்னை இழந்தார், இழக்க மறுத்தார். நான் தோற்றதற்கு தன்னை இழக்காமல் என்னை இழந்தார், இழக்க மறுத்தார். மாறி ஒருவராக உரைப்பட்டு வந்தாரே. நான் உரைப்பட்டு வந்தாரே. அந்த சால்வன் என்னை மணக்க சம்மதிக்கவில்லை. அம்மை, அவனை மணக்க விட்டார் என்ன? நீ என் தம்பியை மணந்து கொள். பீஷ்மர் தம்பியோ ஒரு நோயாளி. ஆண்டவரை திருமணம் செய்து கொண்டால் வம்சம் விளங்காது அக்கா. அக்கா, நாங்கள் இந்த பீஷ்மரை மணந்து கொள்ளுங்கள். பீஷ்மரே, நீரே என்னை மணக்க வேண்டும். நான் ஒரு மங்கையான காதலி. நான் ஒரு மங்கையான காதலி. நான் ஒரு மங்கையான காதலி. நான் ஒரு அறிவுரையை கேட்டிடவா? அறிவுரையை
என்னையே சிறையெடுத்து அதனால் அல்லவோ அந்த சால்வனும் என்னை வெறுத்தான். பீஷ்மன் என்றால் சத்தியம் என்று இந்த உலகம் சொல்ல வேண்டும். அம்பை வீண் வாழ்ந்திருக்கு போய்விடு. நீரே எனக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டும். இன்னொருவரை மனக்கே நீ உயர்ந்தவன் புத்தவன் என்று சால்வனோடு சண்டையிட்டு வந்தேன். ஆனால் நீயோ பழிகாரன் பாவி, என் வாழ்வை கொல்லாமல் கொண்டவன். உன்னை சும்மா விட மாட்டேன். வீரனுக்கு மனம் முடிக்க வேண்டி பெண்ணே அமைதியா? இனிமேலா? சிறகு முறிக்கப்பட்ட பறவை பறக்கவில்லை என்றால் அமைதி காக்கிறது என்றால் அர்த்தம். பெண்ணே, உன்னால் என்னை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது. போ போ. ஒழிந்து விட்டேன் என்று கருதாதே. உன் தோல் வலிமையை காட்டி சால்வனை தோற்கடித்தாய். என்னை அங்கும் இங்கும் உருட்டி விளையாடினாய். என் முகம் அழித்தாய், என் சுயம் தொலைத்தாய். பெண்தானே என்று என்னை லேசாய் நினைத்து விட்டாய். ஆயுதங்களோட பழகிய உன்னை